ਬੰਦੇ ਅਥਰੂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਅਥਰੂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਂਠ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਅਥਰੂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਂਠ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਕਾਰ ਦੇ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਡਾ ਵਿਕਣਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਟਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੰਢਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੰਢਾਂ ਪਈਆਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਪਨੇ दूर दूर तक डंडा पईयां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त एक मारूफ शायर के पास मौजूद हूँ जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका नाम M.R. मिर्ज़ा साहब हैं और ये पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं। तो आइए मिर्ज़ा साहब से बात करते हैं कि उन्होंने कब से ये शायरी स्टार्ट की और कब से इनको शायरी का शौक़ पैदा हुआ और इनके उस्ताद मोहतरम कौन है, कौन कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियात से इनकी मुलाकात हुई और कौन कौन से चैनल्स पर इनके इंटरव्यू लिए गए। और की तमाम तफसीलात आज M.R. मिर्ज़ा साहब से जानेंगे। तो आइए आपसे मिलवाते हैं M.R. मिर्ज़ा साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का। मिर्ज़ा साहब आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि शायरी का शौक़ आपको कब से पैदा हुआ और कितना अरसा हो चुका है ये शायरी करते हुए? जनाब मैं शायरी है ना जी पंजाबी च लिखी है तो पंजाबी ही मैं पसंद करदा। ठीक है, मैं कोई 20 साल अखबारी रिपोर्टिंग भी की है, उर्दू बहुत ज़्यादा लिखा, मगर जी माँ बोली है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਨੇ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਹਾਫਤ ਹੋ ਗਈ, ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, यानी कि पेंटिंग तस्वीरां बनानियां या फनून लतीफ़ा, यानी कि आर्टिस्ट किसी किस्म का होवे बड़ा बरीक बीन होता है। मुआशरे दी एक एक चीज़ नूं समझदा और मुआशरे दी कोई भी तकलीफ होवे उन्हों अपने सिर ते सवार कर लैंदा है। सीधी गल है। शायर ते सहाफ़ी इहदे च 19-20 का फर्क है। 19-20 का मैं वो शेरो शायरी करदा है, शेरां दे मतलब कि मुआशरे की अक्कासी करदा है शेरां दे जरिए, ते जिहड़ा साफी है वो अपनी मतलब कि तहरीर जो कुछ भी लिखदा है वो अपनी तहरीर के जरिए लोगों को दसदा है, ते मतलब जो कुछ भी होया ते शायर जिहड़ा है वो शेरां के जरिए दसदा है। दोनों ही टैलेंट तुहाडे अंदर पाए जांदे। मैं कहना जी, मैं देखो जी गल है, मैं पेंटर बेहतरीन लिखाई करने वाला आर्टिस्ट, वो तस्वीर मैं बना छड्डी है, वो सीनरी बना छड्डी है जिहड़ा लोग मेरे हत्थ चुमदे सी। वो जनाबे वाला जिहड़ा रायल पार्क दे विच मैं इन्ना काम किया, मेरे बड़े इंटरव्यू आए है ते मेरे इंटरव्यू मतलब कि बड़े बड़े हस्तियां लैके गई, बड़े बड़े लोग लैके गए मेरे इंटरव्यू। इस बारे च मैं रायल पार्क च भी काम किया, आर्ट का बड़ा काम किया, शेरो शायरी का भी, सहाफत का भी बड़ा। मैं जिंदगी बड़ी मसरूफ रखी है। जिंदगी मसरूफ रखने दे विच ये फायदे है कि बंदा कई कबाहतां तो बच जाता है। मगर मैं एक ये गल तुहानूं दसांगा कि जदों बंदा बाशाऊर हो जाता है, हर चीज़ नूं समझण लग पैंदा है, वो ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਪਤਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਕੋਲ 18 SP 6 ਮੀਲ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਬੱਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਸਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਦੱਸ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆਸਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਨ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਬਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਤੀਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਤੀਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣਾ ਜੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। 1000 ਕਿੱਸਾ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, 400-500 ਕਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਸਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਦੇ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। उस दौर देगा हाँ मेरे ज़हन च नहीं कर कहते बेटे ये तुम्हारा है, ये जो लिखा है किस्सा। मैंने आखा जी सर मेरा। यार बेटे आपने तो कमाल कर दिया, हमारे स्कूल का नाम पैदा कर दिया भाई, बहुत कमाल कर दिया आपने। मैं आखा चलो ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। उन्होंने दूसरे स्कूलों के टीचर सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਜਮਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਖਤਮ। ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਾਇਰੇ, ਮੈਂ ਆਖੀ ਯਾਰ ਮਸ਼ਾਇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਚੈਨਲ FM 95, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਾਇਲੌਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 95 101 100 ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੈਦਪੁਰ ਚਾਹ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਭਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਨੋ ਮਨ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸੀ, ਅਦੀਬ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀਰੇ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਤਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਤਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਤਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 15। ਅੱਛਾ, ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਤਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਸੱਵੁਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਮਗਰ ਤੇਰੀ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਪਾਲਪੁਰ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ
ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਾਚਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੁਛ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਅਥਰੂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਅਥਰੂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਂਠ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦੇ ਅਥਰੂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਂਠ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਂਝ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਓਏ ਹੂਰਾਂ ਖਾਤਰ ਜੰਨਤ ਲੱਭਦੇ, ਖਬਰੇ ਤਾਂ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਸਜਣਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਸਮੇਂ ਸੁਹਾਣੇ ਬੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੰਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਕਰਦੇ ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਗੂੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਹਿਜਰ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਈਓ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਅਕਲੇ ਪੈ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸੇ ਬੇਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੈਸੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਡਾ ਵਿਕਣਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਟਾਫੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਡਾਕਟਰ 500 ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਵਲ ਛਾਫੀ ਹੋਵਲ ਕਾਫੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਸਿਰ ਨਜੂਮੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਹੁਣ ਕਰੇ ਸਹਾਫੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਸਿਰ ਨਜੂਮੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਹੁਣ ਕਰੇ ਸਹਾਫੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਟਰਾਫੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ, ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਰਸਨ ਲੋਕ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਰਸਨ ਲੋਕ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਰਸਨ ਲੋਕ ਬਹਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਨਾਬ ਆਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਹਰ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਮੌਜੂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਐਸਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੂਨਮਾਈ ਹੋਈ, ਕੋਈ 200-250 ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ,
ਬੜਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ, 25 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ 25 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਜ਼ਰੀਆ ਡਾਕ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ 25 ਤੋਂ 30 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਲਾਮ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੰਢਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੰਢਾਂ ਪਈਆਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਪਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਡੰਡਾ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਜਿਹਨੇ ਛੇੜੀ ਚੰਡਾਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਪਈਆਂ। ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਨੀ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾਂ ਪਈਆਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦੋ ਬੋਲ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਸੀ? ਇਹ ਸਨ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 2004-5 ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, PTV ਚੈਨਲ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਥਰਥੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਫੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਫੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਫੜਬੋ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜੰਮਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਖਲਾਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਲੇ ਵੱਜੇ ਪਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ DIG ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਫਤ ਮਤਲਬ ਸਾਫੀ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਭਾਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਹਾਫਤ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਭਾਜੀ ਏਟੋ ਪੱਟੋ ਤੇ ਸਾਫੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਫੀ ਕੀ ਐਂਕਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ YouTube ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਫੜੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਂਕਰ ਜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਫਤ ਦਾ, ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕ ਹੀ, ਐਵੇਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਬਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ
ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਕੜ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਧਦੇ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਗੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਗੰਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਵਿਊਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਫਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਹਾਫਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਾਕ ਨਾਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਹਾਫੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਤੇ 50 ਐਂਕਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਫੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਖਲਾਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਣ, ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਖਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਫਤ ਦਾ। ਮੱਥਾ ਲਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਅੜ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਿਰੀ, ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗਾਲਾਂ भी खाते रहते गए, जलील भी होते रहते। इनू मैं सहाफत नहीं मानता। जी नाजरीन, ये आज थे हमारे मेहमान मिर्ज़ा साहब। तो ये थी आज की वीडियो। आपने जानी तमाम की तमाम तफसीलात मिर्ज़ा साहब से, और इंशाल्लाह मिलेंगे नए लोगों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।